Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Database Management System. Today topic Transaction Properties. Yesterday class we have studied what is transaction. In previous video we discussed about what is transaction. What do you mean by transaction? A transaction is a series of action. Transaction is a series of action on the database that changes the status of the database. ఈ database మీద రీడ్ ఆపరేషన్ ఆర్ అప్డేట్ ఆపరేషన్ ఏవైతే పెర్ఫామ్ చేస్తామో ఆ యాక్షన్స్ అన్నిటిని కలిపి ఏమంటాం మనము వన్ ట్రాన్సాక్షన్. So we are also studies that the result of the transaction may be a committed or rolled back. Committed means all the operations within the transactions are successfully completed. Rolled back means if any of the operation of the transaction cannot successfully complete, automatically previous operations are cancelled. So the transaction is called as a aborted transaction or rolled back transaction. అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో సెవరల్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నప్పుడు అలా ఏదైనా ఒక ఆపరేషను కంప్లీట్ చేయలేకపోతే ఆ ఆపరేషన్ ఫెయిల్యూర్ కనుక అవుతే ప్రీవియస్గా జరిగినటువంటి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించినటువంటి ఆపరేషన్స్ అన్నిటిని రోల్ బ్యాక్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఎ transaction lesson. So today we are going to discuss the various properties of the transaction. This is the most important. Sometimes these are called as explain the transaction acid properties under ACID. So the every transaction must satisfy this basic four properties. One is the atmosity, consistency, isolation and durability. Atmosity, consistency, isolation and durability. Every transaction must satisfy these four properties. These four properties are referred to as a acid properties. Examination lo explain the acid properties అని కూడా అనొచ్చు. ACID అంటాడు, లేదా transaction properties అనొచ్చు. Okay, so now we'll see the first one, atmosity. Atmosity means that if the transaction contains four operations. Atmosity means either the four operations are successfully completed or none of this done. That is atmosity. అయితే 4 కావాలి లేకపోతే ఏది కావద్దు. అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ కావాలి అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో ఉన్నటువంటి 4 ఆపరేషన్స్ అన్న సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ కావాలి. If any one not complete, we have to roll back all the operations. So that is the atmosity property. Atmosity means either all operation of a transaction are completed or none of them is performed. ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో 4 ఆపరేషన్స్ ఉంటే the transaction contains as a 4 SQL statements, either all 4 requests must be successfully completed. 4 ఉంటే 4 కంప్లీట్ కావాలి. అదర్వైజ్ ద ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ అబోటెడ్. అదర్వైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయింది, సెకండ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, థర్డ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఫోర్త్ ఆపరేషన్ చేయలేకపోతున్నాం సమ్ డ్యూ టు సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు. ఇది ఆటోమేటిక్గా ఏం చేయాలి, రిమైనింగ్ దిస్ 3 ఆపరేషన్స్ కూడా రోల్ బ్యాక్ చేయాలి, క్యాన్సిల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అట్మోసిటీ ప్రాపర్టీ. అట్మోసిటీ ప్రాపర్టీ అనేది ఐదర్ కంప్లీట్ ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ పెర్ఫార్మ్డ్. అయితే 4 కావాలి లేకపోతే ఏది కావద్దు. దట్ ఈస్ ద అట్మోసిటీ ప్రాపర్టీ. Atmosity means either all operations of a transaction are completed or none of them is performed. If a transaction T1 has 4 SQL requests, all 4 requests must be successfully completed. Otherwise, the entire transaction is aborted. SQL means SQL రిక్వెస్ట్ ఏముంటాయి, డేటాని రీడ్ చేయడానికి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కావచ్చు, డేటాని ఇన్సెషన్ చేయడానికి ఇన్సెట్ ఆపరేషన్ కావచ్చు, అప్డేట్ ఆపరేషన్ కావచ్చు, లైక్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ అట్మోసిటీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దట్ కన్సిస్టెన్సీ. Consistency means correctness. So for example, the T1 transaction performed on the database.
database. Before the transaction T1, the database is in consistent state. The database ఉన్న data కరెక్ట్గా ఉన్నది. After completion of the transaction T1 on the database, the database must also be a consistent state. అంటే consistency means every transaction brings the database from one consistent state to another consistent state, but does not bring the database to the inconsistent state. దట్ ఈస్ ద కన్సిస్టెన్సీ ప్రాపర్టీస్. అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత కూడా డేటాబేస్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి. ద డేటాబేస్ నెవర్ మూవ్స్ టు ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళకూడదు. అంటే ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీ అనే ట్రాన్సాక్షన్ని డేటాబేస్ మీద పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఈ టీ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ అనేది డేటాబేస్ అనేది ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ టీ అనే ట్రాన్సాక్షన్ మనం క్యాన్సిల్ చేయవలసిందే. దట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాపర్టీ. Consistency means correctness. Consistency means here a transaction must perform the database, must transform the database from one consistent state to another consistent state. అంటే బిఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్టెడ్ ఏ కన్సిస్టెంట్గా ఉంటే ఆఫ్టర్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి. ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్ వయలేట్స్ ఇంటిగ్రిటీ కాన్స్టెంట్ ద ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ అబార్టెడ్. దట్ మీన్స్ ఒక టీ అనే ట్రాన్సాక్షన్లో సమ్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు సమ్ ఇంటిగ్రిటీ కాన్స్టెంట్స్ని వయలేట్ చేస్తున్నాయి. వయలేట్ చేయడం వల్ల డేటాబేస్ అనేది ఇన్కన్సిస్టెన్సీకి వెళ్తుంది. ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం కూడా క్యాన్సిల్ చేయాల్సి జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐసోలేషన్. సో ఐసోలేషన్ మీన్స్ ఐసోలేటెడ్ సెట్స్ అంటుంటాం జనరల్గా. సో జనరల్లీ isolation means, for example, there are the two transactions T1 and T2. So the two transactions at a time can perform or access the same data. The two transactions access the same data item in the table. There may be some problems. So that the transaction must satisfy the property of isolation. Isolation means that if the transaction T1 is using a data item X, automatically no other transactions are allowed to access the same data item. సో అంటే ఇక T1 ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్స్ డేటా ఐటమ్ మీద ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు T2 ట్రాన్సాక్షన్ అదర్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఈ ఎక్స్ అనే డేటా ఐటమ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. మరి ఏం చేయాలి సార్? వీ హ్యావ్ టు కీప్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ వెయిట్ అంటిల్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, T1 కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు T2 అనేది వెయిటింగ్లో ఉంచాలి. సో దట్ ఈజ్ ఐసోలేషన్ ప్రాపర్టీ. వాట్ మీన్స్ if the T1 transaction wants to access a data item, so it must get a lock on this data item. X మీద లాక్ అనేది వేస్తుంది. ఎప్పుడైతే X మీద లాక్ వేసిందో అదర్ డేటా ఐటమ్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ఐసోలేషన్. ఐసోలేషన్ మీన్స్ ద డేటా యూజ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ బై ఏ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ చేసినటువంటి డేటా ఐటము అదర్ ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ చేయకూడదు. ఎప్పటి వరకు? అంటిల్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయినందుకు సెకండ్ యాక్షన్. మీన్స్ ఇఫ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ T1 ఈజ్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఈజ్ యూజింగ్ డేటా ఐటమ్ X, దట్ డేటా ఐటమ్ కెనాట్ బి యాక్సెసబుల్ బై ఎనీ అదర్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటిల్ T1 ends. అంటే X అనే డేటా ఐటమ్ని T1 ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు సో నో అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కెనాట్ యాక్సెస్ ద సేమ్ డేటా ఐటమ్. దట్ ఈస్ ద ఐసోలేషన్. నౌ కమింగ్ టు ద డ్యూరబిలిటీ. వాట్ డూ యూ మీన్ బై డ్యూరబిలిటీ? డ్యూరబిలిటీ మీన్స్ సో T1 అనే ట్రాన్సాక్షన్ డేటాబేస్ మీద ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసింది. ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? ఐదర్ ఇట్ ఈస్ మే బి ఏ కమిటెడ్, ఐదర్ ఇట్ మే బి ఏ రోల్డ్ బ్యాక్. సో ఎప్పుడు కమిట్ అయిపోతుంది ట్రాన్సాక్షన్? ఈ T1 సంబంధించినటువంటి ఆల్ ఆపరేషన్స్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ కావాలి. నెక్స్ట్ ఈ T1 అనే ట్రాన్సాక్షన్ డేటాబేస్ని కన్సిస్టెంట్ స్టేట్లోనే ఉంచాలి.
అప్పుడు ఈ T1 ట్రాన్సాక్షన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్లో కంప్లీట్ అయినట్టు. వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో దీస్ కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కెనాట్ బి లాస్ట్ అంటే లాస్ కాకుండా ఉండడానికి లాస్ కాకూడదు. అంటే ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అయిందంటే డ్యూరబిలిటీ మీన్స్ వన్స్ ద ట్రాన్సాక్షన్ చేంజెస్ ఆర్ డన్ కమిటెడ్ దే కెనాట్ బి లాస్ట్, దే కెనాట్ బి అన్డన్. కమిట్ అయినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ని అండూ చేయడానికి లేదు. సో చూడండి, జనరల్గా మనము ఎంఎస్ వర్డ్లో కానీ ఎక్సెల్లో కానీ మనకు ఒక ఆపరేషన్ ఏముంటుందన్న అండూ ఆపరేషన్ ఉంటుంది. మీకు తెలుసు ఏంటది, అండూ ఆపరేషన్ ఉంటుంది. అండూ మీన్స్ ఏంటి, ప్రీవియస్ చేసినటువంటి యాక్షన్ని క్యాన్సిల్ చేయడం. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైల్లో నేను ఎక్స్ అని టైప్ చేశాను, వై అని టైప్ చేశాను, సేవ్ చేశాను. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ జెడ్ టైప్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను అండూ చేస్తే ఓన్లీ జెడ్ వరకే రిమూవ్ అవుతుంది, ఎక్స్ కామా వై వెళ్ళదు. ఎందుకు, ఆల్రెడీ ఇవి సేవ్ అయి ఉన్నాయి. అంటే we can cancel the previous action that was not saved. If they are saved automatically we cannot undo. ఎక్సెల్ మీరు ఎంఎస్ ఎక్సెల్ తీసుకోండి, ఇదే ప్రాపర్టీ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. అంటే ద ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా ఎనీ చేంజెస్ మనం సేవ్ చేసినటువంటి చేంజెస్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి అవకాశం లేదు, ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ ద డ్యూరబిలిటీ. సింపుల్ ఏమని చెప్తుంటే వన్స్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ కమిటెడ్ ఇట్ కెనాట్ బి లాస్ట్, వన్స్ కమిటెడ్ కెనాట్ బి లాస్ట్. ఒక్కసారి సేవ్ అయినట్టంటే వెనకకి పోవడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు. సో దట్ ఈజ్ ఏ డ్యూరబిలిటీ ప్రాపర్టీ. సో దీస్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాపర్టీస్. అంటే మీన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏందో చదివాను ఇక్కడ మనము. ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాపర్టీస్ చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ టైం 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లలో ఒక 10 మార్క్స్కు ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాపర్టీస్ అడగడం జరిగింది. ఓకే, సో ఎవ్రీబడి మస్ట్ లెర్న్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్మాల్ టాపిక్ ఇంట్రడక్షన్. కాన్కరెన్సీ కంట్రోల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సార్, అంటే జనరల్గా ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ మల్టీ యూజర్ డేటాబేస్ సిస్టమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనివర్సిటీ డేటాబేస్ ఉంది. యూనివర్సిటీ డేటాబేస్ నుంచి మనం అంతా రిజల్ట్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ నుంచి వై అనే పర్సన్ ఉంటాడు. అంటే సేమ్ డేటాబేస్ని మల్టిపుల్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ పర్సన్ యాక్సెస్ చేసుకుంటే దిస్ ఈజ్ అ ట్రాన్సాక్షన్ 1, ఈ పర్సన్ యాక్సెస్ చేసుకుంటుండే ట్రాన్సాక్షన్ 2, ఈ పర్సన్ యాక్సెస్ చేసుకుంటుండే ట్రాన్సాక్షన్ 3. సమ్ టైమ్స్ ఎలా జరుగుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రమేష్ రిజల్ట్ చెక్ చేసుకుంటుండు, రాము రిజల్ట్ చెక్ చేసుకోండి. సేమ్ టైం వాసు కూడా రాము యొక్క రిజల్ట్నే చెక్ చేస్తుండు. అట్ ద సేమ్ టైం బోత్, ఇక్కడ రాము ఇతనికి తెలియకుండా ఇతను తెలియకుండా ఇతను, బోత్ పర్సన్స్, ఇతను మొబైల్లో చూసుకుంటుండు, ఇతను వాసు మొబైల్లో చూసుకుంటుండు. బోత్ పర్సన్స్ ఇద్దరు కూడా ఏం చేస్తారు, సేమ్ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే ఈ రాము చేసిన ఆపరేషన్ని ట్రాన్సాక్షన్ T1 అనుకుంటే, వాసు చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ని T2 అనుకుంటే, 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ యాక్సెసింగ్ ద సేమ్ డేటా ఎట్ ఏ టైమ్. సో దట్ ఈజ్ ఎ కాన్కరెన్సీ కంట్రోల్ అంటాం. అంటే మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు కోఆర్డినేట్ దిస్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డేటాబేస్ మీద ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయి. ఎప్పుడు మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే, మల్టీ యూజర్ డేటాబేస్ సిస్టమ్ అయితే మల్టిపుల్ యూజర్స్ సేమ్ డేటాబేస్ మీద ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, అప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని కోఆర్డినేషన్ చేయాలి. ఆ కోఆర్డినేషన్ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాము, కాన్కరెన్సీ కంట్రోలింగ్ అంటాము. ఆ కాన్కరెన్సీ కంట్రోలింగ్ చేయకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఏందనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము డిస్కషన్ చేద్దాం. ఓకే స్టూడెంట్స్.